Hello everyone, welcome to VBSR classes. So, this is my first video on theory of equation. In my first video of theory of equation, I have explained what is polynomial, what is synthetic division, what is remainder theorem. So my suggestion is, before watching this video, please go to my first video. I shall give the link of this video in my description box. Okay, so at first go to that video. And after that, you shall easily understand everything from this video. So my purpose of this video is to explain what is Descartes' sign rule. Okay, Descartes' sign rule is very, very important for any university. Any university. Okay, so Descartes' sign rule, what is Descartes' sign rule? Let me explain at first. So basically, Descartes' sign rule is used to find nature of the root. To find nature. What is the meaning of nature? Nature means how many roots are real, how many roots are complex. This is called nature of the root. So I have explained what is the purpose of Descartes' rule. The purpose is to find the nature of the root, how many are real and how many are complex. Again, under real root can be divided into two parts. My first part is positive real root and my second part is negative real root. So these are my different type of real root. So basically from Descartes' rule, we shall find how many roots are positive, how many are negative and how many are imaginary. Okay. So আজকে এই যে ক্লাসটা না Descartes' রুলের উপরে এটা দেখার পর তোমাদের কোনো ডাউট থাকবে না from Descartes' rule। আমি আবার তোমাদের বলছি দেখবে এই ক্লাসটা করার পর না তোমার কোনো রকম কোনো ডাউট থাকবে না from Descartes' rule। যদি থাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে কিন্তু ভুলবে না। আমি তোমাদের ডাউট নেক্সট ক্লাসে ডেফিনেটলি ক্লিয়ার করব। So দেখো তো Descartes' sign rule কি বলছে? What is the statement of Descartes' sign rule? It says suppose fx is a polynomial. We have explained polynomial in my first class. So fx is a polynomial of real coefficients. That means all the coefficients are real numbers. Okay, at first go through what is polynomial. Then fx equal to 0 has number of positive roots. How many roots are positive? We shall get an idea by Descartes' sign rule. Okay. So দেখো ডিফারেন্ট বইতে না তুমি ডিফারেন্ট ফর্মে Descartes' sign rule কে বলা আছে। বাট আমি খুব ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাদের Descartes' sign rule টা এক্সপ্লেন করব। ঠিক আছে? সবথেকে যতটা ইজি মনে হয় আমি সেভাবে এটাকে এক্সপ্লেন করছি। ডিফারেন্ট বইতে তুমি দেখবে ডিফারেন্ট ভাবে এটা এক্সপ্লেন করা থাকে। So Descartes' sign rule says number of positive roots either equal to what? Either equal to number of sign change. কতগুলো সাইন চেঞ্জ হচ্ছে? কোথায় সাইন চেঞ্জটা হচ্ছে? সাইন চেঞ্জটা হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ fx এ। ওকে, fx এর যে কোএফিসিয়েন্ট তাতে কতগুলো সাইন চেঞ্জ হচ্ছে? or less than that number by a multiple of 2. মানে একটা ফাংশন তার কতগুলো পজিটিভ রিয়াল রুট আছে সে কার সঙ্গে ইকুয়াল হবে? সে ইকুয়াল হবে যতবার ফাংশনটার সাইন চেঞ্জ হচ্ছে, the number of times the sign change occur, or তার সাথে ইকুয়াল হবে সেই নাম্বারটার থেকে মাল্টিপল অফ 2 করে করে লেস হচ্ছে, মাল্টিপল অফ 2 করে করে লেস হচ্ছে। মানে it can be less by 2, it can be less by 4, এরকম হবে। একটা এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করা যাক। দেখো একটা এক্সাম্পল। এই এক্সাম্পলটা দেখার পর Descartes' sign rule তোমাকে তুমি যদি Descartes' sign rule-টা নাও দেখো না, এই এক্সাম্পলটা দেখার পর সমস্ত ডাউট তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে Descartes' sign rule-এর। You don't need to go through this statement. Suppose এরকম একটা ফাংশন আছে, this is my polynomial of degree 5. এর হাইয়েস্ট পাওয়ার 5, তো polynomial of degree 5। তো কি হচ্ছে দেখো, আমি যদি fx এর সাইন চেঞ্জ গুলোকে কনসিডার করি, সাইন প্যাটার্ন অফ fx, তুমি দেখো what is my pattern of sign of fx? See that it starts from a positive sign, then negative sign. See that positive, then negative, then our positive, then our negative. And দেখো my positive, negative, দেখো positive, then second sign টা negative, my third sign is positive, my fourth sign is negative, আবার দেখো negative, and finally positive. That is step by step. So these are my sign of fx.
ওকে, এবার ডেকার্টেস রুল কি বলছে? দেখো ডেকার্টেস রুল বলছে যে তুমি ফাইন্ড করো নাম্বার অফ সাইন চেঞ্জ ইন দি কোএফিসিয়েন্ট অফ এফএক্স, স্টেপ বাই স্টেপ। কি বার করতে দিয়েছে? নাম্বার অফ সাইন চেঞ্জ ইন দি কোএফিসিয়েন্ট অফ এফএক্স। সেটা কি আসছে তুমি দেখো, নাম্বার অফ সাইন চেঞ্জ প্লাস টু মাইনাস, দেখছো সাইন চেঞ্জ আকার করেছে, minus 2 plus another sign change, plus 2 minus another sign change. এবার দেখো minus to minus কি কোনো সাইন চেঞ্জ আছে? নো, দ্যাট ইজ নো সাইন চেঞ্জ। বাট আবার দেখো সাইন চেঞ্জ আকার করেছে minus 2 প্লাস। ওকে, তো কতগুলো সাইন চেঞ্জ আকার করলো? দেখো নাম্বার অফ সাইন চেঞ্জ ক্লিয়ারলি দেখো কতগুলো সাইন চেঞ্জ আকার করেছে, প্লাস 2 minus 1, 1 2 3 4, there are 4 সাইন চেঞ্জ আকার। ওকে, তাহলে এবার ডেকার্টেস রুল কি বলছে? তাহলে দেখো, তাহলে ডেকার্টেস রুল বলছে এফএক্স এর পসিবল পজিটিভ রিয়াল রুট কতগুলো হবে? পজিটিভ কিন্তু এরা পজিটিভ। ওকে, এই ফাংশনটার কতগুলো পসিবল পজিটিভ রুট থাকবে? এফএক্স এর পসিবল পজিটিভ রিয়াল রুটস। দেখো ফার্স্ট অফ অল 4 টাইমস সাইন চেঞ্জ হয়েছে, তার মানে কি ওর 4টে পজিটিভ রিয়াল রুট থাকতে পারে। তাহলে মাই ফার্স্ট পসিবিলিটি ইজ 4, বিকজ 4 বার সাইন চেঞ্জ হয়েছে, তো 4টে পজিটিভ রুট থাকতে পারে। বাট যদি 4টে না থাকে, হোয়াট ইজ মাই নেক্সট পসিবিলিটি? বলছে লেস দ্যান দ্যাট নাম্বার বাই আ মাল্টিপল অফ 2, 2 এর মাল্টিপল করে করে লেস হয়। সিম্পল ভাষায় আমরা বুঝবো 2 করে করে লেস হয়। ভালো করে শুনে নাও, 2 করে করে লেস হবে। এখানে মাল্টিপল অফ 2 মানে ইট ক্যান বি 2, ইট ক্যান বি 4 আমরা জানি, কিন্তু আমরা সিম্পলি এখানে দেখো 2 করে করে আমরা এখানে দেখো লেস করাবো। কি করে? দেখো 2 করে করে, সবথেকে ইজিয়েস্ট মেথড। পরে দেখো তোমরা দেখো 4টে পজিটিভ ভ্যালু থাকতে পারে। নেক্সট পসিবিলিটি, যদি 4টে না থাকে ও 2 করে করে লেস হয়। মাল্টিপল অফ 2 কে আমরা এখানে 2 বলে কনসিডার করব, মানে ও তোমার সেকেন্ড পসিবিলিটি হচ্ছে দেখো 4 থেকে 2 মাইনাস করে দিলাম 2, তাহলে মানে নেক্সট পসিবিলিটি হচ্ছে 2। এই দেখো মাল্টিপল অফ 2, 2 এর মাল্টিপল করে করে, এখানে 2 এর মাল্টিপলটা কত হলো? 1। আরেকটা দেখো 2 যদি না হয় তাহলে কি হবে? 2 থেকে আবার তুমি 2 কে মাইনাস করে দাও, তাহলে হয়ে গেল 0। তাহলে দেখছো 2 এর মাল্টিপল করে করে কমছে না? এই দেখো 4 থেকে 2, 2 এর একটা মাল্টিপল গেল, দেন আবার দেখো 2 এর মাল্টিপল। তুমি দেখো সবসময় না 2 এর মাল্টিপল করে করে এটা দেখো সাইন চেঞ্জ হচ্ছে। বেসিক্যালি আমরা 2 এর মাল্টিপল যদি নাও মনে রাখি না, আমরা মনে রাখবো হচ্ছে বাই 2। মাল্টিপলটাকে আমি সিম্পলি বাই 2 বলে আমি রিপ্লেস করতে পারবো। ওকে, উই ক্যান সিম্পলি রিপ্লেস মাল্টিপল অফ 2 বাই সিম্পলি 2। তো দেখো তাহলে পসিবিলিটি কি হলো? যে আইদার ফাংশনটার 4টে রুট আছে, 4টে রুট না থাকলে নেক্সট পসিবিলিটি 4 থেকে 2 মাইনাস করে দাও, দুটো, অথবা 0 খানা। এর থেকে লেস তো হতে পারে না। সে তোমার কাছে ম্যাক্সিমাম 4টে পেন আছে, পেন দিয়ে পাবো। তো 4টে না থাকে, নেক্সট পসিবিলিটি কত? 3টে হবে না, কি হবে? 2 করে করে মাইনাস করতে হবে আমাকে। এই জন্য বলা হচ্ছে মাল্টিপল অফ 2। আমরা এখানে সিম্পলি 2 বলে ভাববো, সিম্পলি 2 বলে ভাববো। তাহলে 4 না হলে 2, 2 না হলে 0। সো দিস আর মাই পসিবিলিটিস। তাহলে এতগুলো দেখো, these are my, there is not exact number of positive real root. There is a drawback of Descartes sign rule. Descartes sign rule always cannot be used to find exact number of positive real root. Okay, সেটার জন্য আমাদের অন্য মেথড আছে, সেই মেথডটাকে বলা হয় তোমার স্টাম্প থিওরেম। স্টাম্প, ঠিক আছে, সেটা আমরা অন্য ভিডিওতে আমরা করব, এই ভিডিওতে নয়। তাহলে বোঝা গেল? দেখো তাহলে কি বলছে দেখো, তাহলে ফাংশনটার কতগুলো পজিটিভ রিয়াল রুট থাকছে? সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ সাইন চেঞ্জ যতগুলো আসছে, or less than that number by a multiple of 2। আমি আবার বললাম মাল্টিপলটাকে আমরা সিম্পলি 2 বলেই ভাবতে পারি। ক্লিয়ার? ফর সেক অফ সিম্পলিসিটি। এটা করার পর তোমাদের কোনো বই পড়তে হবে না, কিছু করতে হবে না, টোটালি কনসেপ্টটা তোমাদের মাথার মধ্যে চলে আসবে। ওকে, যেমন দেখো যদি 6 টাইমস সাইন চেঞ্জ হতো, 6 টাইমস, তাহলে পসিবিলিটি কি হতো? 6 পজিটিভ রিয়াল রুট, তা নাহলে 2 করে করে কমিয়ে দাও, 4 2 6। দেখছো এটা মাল্টিপল অফ 2 কেন কথাটা আসছে? এই দেখো 6 এর সঙ্গে 2 এর ডিফারেন্সটা দেখো। আমি 6 কে লিখতে পারি না 2 into 3, তো দেখো 2 এর 3 মাল্টিপল।
এই জন্য মাল্টিপল কথা আসছে, ঠিক আছে। যাই হোক, তো দেখো এটা হচ্ছে আমার দেখো ডেকার্টেস সাইন রুল। যদি 5 টাইমস সাইন চেঞ্জ হয়, 5 টাইমস অড নাম্বার, তাহলে পসিবিলিটি হবে either 5 পজিটিভ রিয়াল রুট অর 3 অর 1। এই 1 এর পর আর তো পসিবিলিটি হতে পারে না, তুমি বলবে -1। আরে -1 তাহলে রুট কি হতে পারে? রুট তো মানে রুটের মিনিমাম ভ্যালু 0। ফর এক্সাম্পল তোমার কাছে পেন কতগুলো আছে, কেউ যদি বলে ইউ হ্যাভ -1 পেন, অ্যাবসার্ড, দেখো নেগেটিভে কোনদিনই আসতে পারবে না। তো আমার এটা হবে দেখো আমার পসিবিলিটি। তো দেখো তোমার ডেকার্টেস সাইন রুল অত লার্ন করার দরকার নেই, ডোন্ট নিড টু লার্ন দি ডেকার্টেস সাইন রুল, জাস্ট গো টু দি কনসেপ্ট এন্ড বাই এক্সাম্পল। ওকে, কোনো ডাউট থাকবে না, আমি আবারও বলছি, দেখে নাও আজকে। তাহলে এ তো গেল হচ্ছে পজিটিভ রিয়াল রুটের জন্য। ওকে, এবার একটু আসে যাক নেগেটিভ রিয়াল রুট কি বলছে। দেখো ডেকার্টেস সাইন রুল ফর নেগেটিভ রিয়াল রুট কি বলছে, দেখো নাম্বার অফ নেগেটিভ রিয়াল রুট সেটার সঙ্গে ইকুয়াল হবে, সেম, অলমোস্ট সেম, সে ইকুয়াল হবে, দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু the number of sign change of f of -x. So what is the difference? Instead of taking fx, consider f of -x. আমি আসছি এবার তাহলে নাম্বার অফ নেগেটিভ রিয়াল রুটে, ঠিক আছে। নাম্বার অফ নেগেটিভ রিয়াল রুট, ফর দিস উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট f of -x. নাও f of -x কি হবে, সিম্পলি x এর জায়গায় -x পুট করে দাও, সিম্পলি তুমি x এর জায়গাতে -x পুট করে দাও, তখন কিছুই করিনি, x এর জায়গায় -x। হ্যাঁ, এইটুকু তো আমরা কি করেছি। তো তো দেখো তোমার ম্যাথামেটিক্স কতটা ইজি লাগবে, তুমি সেটা আমার ভিডিও গুলো ফলো করে যাও। তোমার যদি ম্যাথামেটিক্স টাফ লাগে তাহলে আমি গ্যারান্টি নিচ্ছি আমি ইউটিউবে পড়াবোই না। তুমি যদি এগুলো দেখার পর যদি বলো, ঠিক করে কমেন্ট করবে যে তোমার টাফ লাগছে কিনা, লাগতে পারে, কিন্তু আমি তারপর আবার তাহলে ভিডিও বানাবো, ঠিক আছে। যতবার না তোমরা বুঝবে আমি ভিডিও বানাবো। ওকে, কমেন্ট বক্সে তোমাকে ভুলবে না কিন্তু তোমার কমেন্ট, আমি সব টপিকের উপর ভিডিও বানাবো, টপিক গুলো করবার পর না তোমাদের ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পুরো ফিয়ারটা কেটে যাবে। ওকে, তোমার কোনো ফিয়ার থাকবে না, গ্যারান্টি দিলাম, জাস্ট আমার চ্যানেলটা ফলো করো। সো দেখো f of -x, x এর জায়গায় -x পুট করে দিচ্ছি, দেখো সব জায়গায় করে দিয়েছি। তো কি হচ্ছে দেখো, -1 টু দা পাওয়ার 5 করলে -1, -1 টু দা পাওয়ার 4 করলে +1। ভাই এটুকু ম্যাথমেটিক্স আমরা সবাই জানি কিন্তু, হ্যাঁ, -1 টু দা পাওয়ার 4 করলে +1 হয়। আমি আর কিছুই করিনি, এই মাইনাসটা যেমন আছে থাক। এখানে তুমি দেখো -1 এর কিউব করলে -1, -1 স্কোয়ার করলে আবার +1, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, বলো কিছু করিনি, -1 এর কিউব করলে -1 এসব করে গেছি। না, ডেকার্টেস রুল কি বলছি, কি ফাইন করতে হবে, ফাইন করো সাইন চেঞ্জ। এই দেখো সাইন চেঞ্জ, নাম্বার অফ নেগেটিভ রুটস ইজ ইকুয়াল টু দি নাম্বার অফ সাইন চেঞ্জ অফ f of -x। আমি তাহলে কি করব, আমি f of -x এর সাইন চেঞ্জ বার করব, দেখো কি করে হয়, or less than that number by a multiple of 2। আবারও বলছি মাল্টিপল অফ 2 থেকে তুমি সিম্পলি 2 বলে মনে রাখো। ওকে, মাল্টিপল অফ 2 কেন বলা হচ্ছে, কারণ দেখো 6 এর সঙ্গে 2 এর যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম 6 আর 2, 2 into 3 করলে 6 হয়, তাই বলছিলাম মাল্টিপল অফ 2, বাট ইট ইজ এনাফ ইফ ইউ কনসিডার ইট as less than that number by 2। এটা সবথেকে সিম্পল স্টেপ। তো দেখো আমি f of -x এর আমি এরকম তো বার করলাম। এবার তুমি দেখো, তুমি সাইনের প্যাটার্ন দেখো, প্যাটার্ন অফ সাইন, প্যাটার্ন অফ সাইন, প্যাটার্ন অফ সাইন। দেখো ফার্স্ট সাইনটা দেখো প্লাস দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে এবারে, দেন আবার সরি মাইনাস দিয়ে, দেন আবার মাইনাস, আবার মাইনাস, মাইনাস মাইনাস মাইনাস, আবারও মাইনাস, এই একটা প্লাস এলো, আবার একটা প্লাস আসছে, এই যে প্লাস এন্ড কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা মাইনাস থেকে মাইনাস সাইন চেঞ্জ কি হলো, নো, নো সাইন চেঞ্জ, নো সাইন চেঞ্জ, নো সাইন চেঞ্জ। তো কোথায় সাইন চেঞ্জ অকার করছে, মাইনাস থেকে প্লাসে। See that in minus to plus there is a sign change occur। আর কি কোথাও সাইন চেঞ্জ অকার করেছে, নো। তাহলে কতগুলো সাইন চেঞ্জ অকার করলো, only one সাইন চেঞ্জ অকার, রাইট। আমি তাহলে লিখছি দেখো only one সাইন চেঞ্জ। কোথায় অকার করলো, in f of -x। f of -x এ আমার একটাই সাইন চেঞ্জ অকার করেছে,
So what is my conclusion? এটা একটু মজা যা তোমরা লিখে নিয়েছো, ঠিক আছে, যারা করছো তোমরা করতে পারো, আমি জাস্ট এখানটা একটুখানি করে দিচ্ছি। তাহলে দেখো, তাহলে কতগুলো সাইন চেঞ্জ অকার করেছে এখানে? অনলি ওয়ান। তাহলে হোয়াট আর দি পসিবিলিটিস? পসিবল নেগেটিভ রিয়াল রুটস। এই রিয়াল কথাটা না বললেও হয়, পসিবল নেগেটিভ রিয়াল রুটস, কারণ নেগেটিভ রুট তো রিয়াল হবেই। কি হচ্ছে দেখো, একবার সাইন চেঞ্জ অকার করেছে, তাহলে একটা তো আছে। নোট করো, দেয়ার ইজ নো আদার পসিবিলিটিস। তুমি বলবে স্যার কেন, আপনি আরো 2 মাইনাস করে দিন। আমরা কি জানি 2 করে করে মাইনাস হয়, করে দাও। 1 থেকে 2 মাইনাস করলে -1 হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি -1 খানা রুট। মানে তোমার কাছে -1 খানা পেন আছে, কি করে পসিবল হয়? তোমরা দেখো, দেয়ার ইজ নো আদার পসিবিলিটি। মাই কনক্লুশন ইজ অনলি ওয়ান নেগেটিভ রিয়াল রুট। তার কোনো কনক্লুশন? তাহলে আমার তাহলে কনক্লুশন কি হলো? কনক্লুশনে এবার তাহলে চলে আসি। একটা জিনিস দেখো, এখানে কিন্তু আমার ইউনিক কনক্লুশন পাওয়া গেছে। সো আমি কি বললাম, ডেকার্টেস সাইন রুল মে অর মে নট গিভ ইউনিক কনক্লুশন। এই কেসে দেখো ইউনিক কনক্লুশন পেয়েছি আমি, তাই না? বাট in my previous case there is no unique conclusion, there are so many possibilities that, okay, but in this case which is not applicable here, we get a unique conclusion. So it's my final conclusion. So দেখো তাহলে কনক্লুশন কি হলো? কনক্লুশন হচ্ছে যে দেখো, পজিটিভ রুট can be 4, can be 2, even can be 0, and negative root it is only 1. তো একটা নেগেটিভ রিয়াল রুট আছে, মানে একটাই নেগেটিভ রিয়াল রুট আছে। But positive root can be so many. It can be 4, it can be 2, it can be 0 as well. মানে নাও থাকতে পারে। ওকে, দেখো এটা আমি জাস্ট এক্সাম্পল বলছিলাম। কনফিউশন থাকলে অবশ্যই আমাকে ডেসক্রিপশন বক্সে জানাতে ভুলবেন, আমি নেক্সট ক্লাসে এসে তোমার ডাউট ক্লিয়ার করাবই। লিখে নিও তোমরা, ভিডিওটা পজ করে লিখে নিও। আমি এরপর থেকে তোমাদের একটা পিডিএফ বানিয়ে না ড্রাইভে তার লিংক দিয়ে দেবো, তোমরা পিডিএফটা যখন খুশি দেখে নেবে, ঠিক আছে? এখন একটুখানি পজ করে লিখে নাও। তো একটা এখান থেকে একটা নোট, একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোট, এই ডেকার্টেস রুল থেকে আমি একটা দেখো নোট আমি এখান থেকে লিখতে পারি। হোয়াট ইজ মাই নোট? নোট ইজ ইফ সাইন চেঞ্জ, ওকে সাইন চেঞ্জ হচ্ছিল না, অকার ওয়ান্স, একবার যদি সাইন চেঞ্জ অকার করে এর মানে হচ্ছে 1 real root. This real root can be positive, can be negative, যা খুশি হতে পারে। বাট যদি একবার সাইন চেঞ্জ করে না, তাহলে কনক্লুশন হবে একটা রিয়াল রুট আছে। That real root can be negative, can be positive, that depends on either fx or f of -x. তো দেখো ডেকার্টেস সাইন রুল কি আর দেখতে লাগবে? তুমি বলো। আর দেখতে হবেই না, তুমি ভুলে যাও না আমি এখানে কি লিখেছি, তুমি ভাবো আমি কিছু লিখিয়ে নি, ছেড়ে দাও, এই পেজটা তুমি পুরোপুরি ছেড়ে দাও, এবার নেই কিছু। তুমি যা এক্সাম্পলটা দিলাম তুমি যদি বুঝে যাও না, তোমার কোনো রকম আর এই রুল দেখার দরকার নেই। ওকে, এটা তো আমাদের টার্গেট, টু আন্ডারস্ট্যান্ড এ কনসেপ্ট। এই রুল আমি দুলে দুলে মুখস্থ করছি, এফএক্স আইদার রুয়াল রুট এই করছে, বাস ভুলে গেলাম এক্সামে গিয়ে। ওরকম ভাবে করে শিখে কি করে হবে? আমাদের তো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে হবে না। তো আমাদের ওই লার্ন করার যে প্রসেস, ভুলে যাও পুরো, ফরগেট, ঠিক আছে? ডোন্ট লার্ন ইট, জাস্ট গো থ্রু দি কনসেপ্ট। ওকে, so is my Descartes sign rule. এক্সাম্পল দিলাম, এন্ড ইটস ইম্পর্টেন্ট নোট, সাইন চেঞ্জ যদি একবার আকার করে তার মানে একটা রিয়াল রুট আছে। দ্যাট রিয়াল রুট ক্যান বি পজিটিভ, ক্যান বি নেগেটিভ। চলে আসে যাক আমাদের এই একটা কোশ্চেন, এটা সিইউতে এসেছিল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ইভেন এটা আমাদের স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল, স্টেট ইউনিভার্সিটি পেপারে। বলছে ফাইন্ড দি নাম্বার অফ নন রিয়াল। এবার চলে আসছে নন রিয়ালে। নন রিয়াল মানে কমপ্লেক্স ধরা হবে এখানে। ওকে, নন রিয়াল মানে কমপ্লেক্স। কি হচ্ছে না, নন রিয়াল রুটস বার করতে দিয়েছে। মাই এফএক্স ইজ দিস, my fx is this. One more thing, see that in Descartes rule magnitude of coefficient does not matter. In Descartes rule the thing matter is
only the sign. Magnitude does not matter. Whether it is 2, whether it is 3, it can be 100, it can be 1000, it can be 1 crore, whatever. My sign matters only. Okay. So see that this question says find the number of complex root of this function. First, pattern of sign change. Pattern of sign. Basically, it will be pattern of sign. Fx pattern of sign starting with a plus sign, again a plus sign, again a plus sign, but here is a minus sign. To see that plus to plus, no sign change, plus to plus, no sign change. Yes, sign change occurred. কতগুলো sign change হলো? One sign change, only one sign change occurs. So দেখো একবার যদি সাইন চেঞ্জ occur করে from my note and our concept কি হবে তোমরা বুঝে গেছো নিশ্চয়ই one positive real root is there, one positive real, because তুমি বলবে আর কি কোনো পসিবিলিটি আছে না একবার সাইন চেঞ্জ মানে একটা থাকবেই নেক্সট পসিবিলিটি হচ্ছে -1 খানা which is not possible. So from my note we can see that one sign change occur mane one positive real root. Now coming to the negative real root. For this we know we have to find out f of minus x. So f of minus x ki hocche dekho minus x to the power 4 2 into minus x square plus 3 into minus x minus 4. Okay, done. তাহলে দেখো তাহলে এখানে প্যাটার্ন কি হবে দেখো -1 to the power 4 মানে তো +1 হয় একটু সবাই জানি -1 স্কয়ার মানে +1 দেখো কোনো আমি যদি কিছু মিস্টেক করি না ডেসক্রিপশন বক্সে জানাতে ভুলবে না যদি কোনো ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয় ক্যালকুলেশন হতেই পারে এটা সব সময় করা যায় না ঠিক করে সো মানে কখনো কিছু সিলি মিস্টেক আমরা করে ফেলি না সিলি মিস্টেক আর আমার ভিডিওতে আমি একটা জিনিস আছে আমি তাহলে বলি আমি কোনো সময় এডিট করি না ওকে এটা কেউ ভালো বলতে পারে কেউ খারাপ বলতে পারে কিন্তু আমি এডিট করি না আমি যদি কিছু মিস্টেক করি নেক্সট ভিডিওতে এসে আমি দেখবে আমি সেটাকে আমি ঠিক মানে চেক করে নিই আমি এডিট করে আবার পোরশনটা ক্যান্সেল করে এটা আমি এত টাইম পাই না তাই জন্য আমি সব করি না আমি ডাইরেক্ট যা হবে লাইভ একদম করে বেরিয়ে যাই এটা কেউ ভালো বললে ভালো কেউ খারাপ বললে খারাপ কি বলবো সো -1 স্কয়ার করে +1 -1 to the power 4 করে +1 minus of 3x minus 4. So look at the pattern of sign. Pattern of sign pattern. Plus, plus, minus, minus. এই দেখো plus, plus, minus, minus. কি হচ্ছে দেখো? Plus to plus, no sign change. Plus to minus, one sign change. Again, one sign change occur. Imply করছে only one negative real root. Only one negative real root. Now my conclusion is one positive real root, one negative real root. So my final conclusion. My final conclusion is we shall consider table. Okay? So আমরা এটা লিখে নিয়েছি আমি আশা করব. We shall consider a table. It's an important table. Positive root, negative root, and IMG. আচ্ছা IMG মানে imaginary root. IMG মানে imaginary root. So দেখো possibility কি হচ্ছে দেখো how many positive real root is there? Only one positive real root. How many negative real root is there? Only one negative real root. Oh sorry, only one. Sorry, only one negative real root. Then how many are imaginary? Again, if you go through my previous class, see that there is a polynomial of degree 4. Polynomial of degree 4 মানে কি? It has 4 roots. It has 4 roots. Just go to my first lecture video. So that is 4 roots মানে কতগুলো imaginary root থাকবে? How many are imaginary? তুমি দেখো total number of root is 4. One is positive real root, one is negative real root. তাহলে কতগুলো imaginary root হবে? 4 থেকে দুটোকে মাইনাস করে দাও। 4 minus 1 minus 1, 4 minus 2. সে তোমার ফ্রেন্ডের কাছে একটা পেন আছে
আর একটা ফ্রেন্ডের কাছে আরো একটা পেন আছে, আর টোটাল নাম্বার অফ পেন হচ্ছে 4। তো তোমার কাছে কতগুলো থাকবে? 4 থেকে তোমার ফ্রেন্ডের পেন গুলোকে মাইনাস করে দাও, তোমার ফ্রেন্ডের আমি তোমার কাছে কতগুলো পেন আছে পেয়ে যাবে, তাই না? টোটাল নাম্বার অফ পেন হচ্ছে 4, তোমার ফ্রেন্ডের কাছে একটা ফ্রেন্ডের কাছে একটা আছে, আর একটা ফ্রেন্ডের কাছে আর একটা আছে। তাহলে আমার কাছে, তাহলে তোমার কাছে কতগুলো থাকবে? 4 থেকে দুটোকে মাইনাস করে দাও, 2 হয়ে যাবে। সো দেখো, দেয়ার আর 2 ইমাজিনারি রুটস। দিস ইজ মাই আনসার অফ দিস কোশ্চেন। কি বলেছে? হাউ মেনি রুটস আর নন রিয়াল? হাউ মেনি রুটস আর নন রিয়াল? তাহলে নন রিয়াল রুট কতগুলো হলো? দেয়ার আর 2 নন রিয়াল রুটস। দিস ইজ মাই আনসার অফ দিস কোশ্চেন। Non-real loops আমার দেখো হয়ে গেল, ঠিক? Okay, so if you like this video, please don't forget to like and subscribe. Okay, it's my request, so to motivate me, so please like and subscribe if you understand the concept, তাহলে আমি আরো বেশি মোটিভেটেড হব। নেক্সট কোশ্চেন চলে এসেছে, দেখো বলছে, দেখো show that this equation has at least 2 non-real loops। এবার কিন্তু কোশ্চেনটা একটু অন্যরকম আছে, দেখো at least বলেছে। At least মানে কি? মিনিমাম 2 নন রিয়াল লুপস। এবার বলছে কিন্তু মিনিমাম 2। কোশ্চেনটা দেখা যাবে, দেখো সলিউশন। ফার্স্ট অফ অল দেখো, পাওয়ারে 5 আছে মানেটা কি? হাইয়েস্ট পাওয়ার ইজ 5, মানে দেয়ার আর 5 রুটস। দেয়ার আর 5 রুটস ইজ মাই কনক্লুশন। কনক্লুশনটা লিখে নেওয়া যাক, দেয়ার আর 5। নাও লেট আস টেক fx ইকুয়াল টু x টু দ্য পাওয়ার 5 plus x cube minus 2x square plus x minus 2. Now we shall consider the pattern of sign. Okay, pattern of sign pattern. Sign pattern. See that my first sign is plus, next sign is plus, then minus, then again plus, then again minus. দেখো এরকম আসছে সাইনের প্যাটার্ন। ওকে, প্লাস প্লাস মাইনাস প্লাস। তো কতগুলো সাইন চেঞ্জ দেখো, প্লাস টু প্লাস, নো সাইন চেঞ্জ। প্লাস টু মাইনাস, ইয়েস দেয়ার ইজ আ সাইন চেঞ্জ। ও মাইনাস টু প্লাস, আবার সাইন চেঞ্জ। প্লাস টু মাইনাস, আবার সাইন চেঞ্জ। প্লাস টু মাইনাস, মাইনাস টু প্লাস, প্লাস টু মাইনাস, কতগুলো সাইন চেঞ্জ অকার করলো? সাইন চেঞ্জ অকার 3 টাইমস। সাইন চেঞ্জ অকার 3 টাইমস। সো বাই ডেকার্টেস রুল কি বলছে? বাই ডেকার্টেস রুল, by Descartes' rule, what are the possible number of positive real roots? Positive real roots. Positive real roots can be either 3. এটাই তো, কারণ 3 টাইমস সাইন চেঞ্জ অকার করেছে, তো 3। নেক্সট পসিবিলিটি আমরা কি শিখেছি? 2 করে করে লেস হয়, 3 মাইনাস 2 করে 1। নেক্সট পসিবিলিটি 1, আর কোনো পসিবিলিটি হবে না, because it cannot be negative. So either 3 or 1 positive real root. Then কি ফাইন্ড করব? বুঝেই গেছো, f of minus x কেন? We have to find out negative real root. তো f of minus x কি হবে? দেখো x এর জায়গায় minus x পুট করে দাও। x এর জায়গাতে দেখো তুমি minus x পুট করে দাও। তাহলে দেখো এটা করলে কি হচ্ছে? -1 টু দা পাওয়ার 5 করলে -1 হয়, -1 এর কিউব করে -1 হয়, -1 স্কয়ার মানে +1, তো -2x স্কয়ার। এই দেখো না, মাইনাস স্কয়ার করলে প্লাস হয় না, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস। তো এরকম গেল প্যাটার্ন অফ সাইন। কি নাম আসছে প্যাটার্নটা? দেখো সাইন প্যাটার্ন। My first sign is minus, my second sign is minus, my third sign is minus, my fourth sign is minus, my fifth sign is হবে minus. All sign are minus. কতগুলো সাইন চেঞ্জ অকার করেছে? একটাও তো করেনি, নো সাইন চেঞ্জ। মাইনাস 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 মাইনাস, নো সাইন চেঞ্জ। নো সাইন চেঞ্জ অকার। তো ডেকার্টেস রুল কি বলছে? ডেকার্টেস রুল says number of negative real root is equal to 0. Why 0? কারণ কোনো সাইন চেঞ্জে তো অকার করেনি।
no sign change occur. Okay, clear? Again repeat, if you have any confusion, don't hesitate to write in description box. Okay, please comment. And if you like this video, then also you can share your experience, okay, to motivate me. So again, I shall consider a table. My table is number of positive root, number of negative root, and imaginary root. Positive root, negative root, negative, it is my negative root, my positive root, and imaginary root. Okay. দেখো পজিটিভ রুট কি পসিবিলিটি আসছে সবাই রাখো what are the possible positive real root? So that positive real root can be 3. We shall consider all the possibilities. This question is quite different. It's a very good question. My possibilities are positive real root can be 3. Negative real root কত হচ্ছে 0. No sign change. তাহলে ইমাজিনারি রুট কতগুলো হবে দেখা যাক। দেখো টোটাল নাম্বার অফ রুট তো 5, তাহলে ইমাজিনারি রুট কতগুলো হবে 5 থেকে মাইনাস করে দাও 3 কে আর 0 কে, 5 মাইনাস 3 করে আমার 2 হয়ে যাচ্ছে। তো দেখো তাহলে আমার নেগেটিভ রিয়াল রুট আমার 0 হয়ে, সরি ইমাজিনারি রুট আমার হয়ে গেল হচ্ছে 2। ওকে, ইমাজিনারি রুট আমার হয়ে গেল হচ্ছে 2, বাট there is another possibility. My positive real root can be 1. Positive real root can be 1. Negative root again 0. Are negative root always 0. Unique conclusion, দেখো unique conclusion, negative root is 0. But we have no unique conclusion for 3 and for positive root. আবার বলছি to get unique conclusion, we have to consider another theory which is called Sturm theorem. Okay, definitely I shall make a video on Sturm theorem. Okay, so please stay with me. So 1 0, then imaginary root কত হচ্ছে দেখো, এই দেখো there are 5 roots, তার মধ্যে দেখো পজিটিভ রুট হচ্ছে 1, নেগেটিভ রুট হচ্ছে 0, তাহলে ইমাজিনারি রুট হয়ে গেল 4। সো দেখো these are two possible imaginary roots. তাহলে আমার কনক্লুশন কি হবে? সো দেখো কনক্লুশন আমার যেটা এলো, my conclusion is কনক্লুশন হচ্ছে ইমাজিনারি রুট, কারণ দেখো আমাকে এখানে কি বলেছে অনলি ইমাজিনারি রুট, we have to consider only imaginary root. So the imaginary roots, this can be either 2 or 4. This is my conclusion. Now what is the question? The question টা কি বলেছে at least 2 মানেটা কি 2 or more। ধরো তোমাকে বলছে যে you have at least 2 পেন, তোমার কাছে at least দুটো পেন আছে, পেনের এক্সাম্পলটা ইম্পর্টেন্ট। তো at least দুটো তোমার কাছে পেন আছে মানেটা কি 2 and more। It can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5. তো এখানেও দেখো তাই তো আসছে 2 আর 4, তাকে কি আমরা বলতে পারি না at least 2? Obviously it satisfies the criteria of at least 2, either 2 or 4. যদি এরকম হতো আমার ইমাজিনারি রুট যদি এরকম আসতো সে either 0 or 2, তাকে কি at least 2 বলা হবে? সে এরকম যদি হতো 0 or 2, তার মানে কি at least 2 না, কারণ 2 এর থেকে তো লেস হচ্ছে, 0 তো হচ্ছে, তাহলে at least 2 হতে পারে না, তাই না? কিন্তু দেখো এখানে 2 আর 4 এর মানেই হচ্ছে at least 2। 6 থাকতে যাবে তার কোনো মানে নেই, তোমার কাছে যদি either 2 and 4 খানা পেন থাকে তার মানে you have at least 2 pens। 2 and more, it implies it has at least 2 non-real মানে imaginary। ওকে, তো দেখো এরকম আরো ভিডিও আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো, শুধু আমার চ্যানেলটাকে একটু মানে দেখো, তুমি সব বুঝে যাবে। তো দেখো তাহলে এরকম হয়ে গেল। তো দেখো তুমি যদি সব বুঝে থাকো তো এটা মানে দেখো চলে গেল আমাদের কোশ্চেনটা। এন্ড ইফ ইউ ওকে, দেখো এই যে তুমি যে পুরোটা বুঝে যাও না, তোমাদের জন্য আমি একটা হোমওয়ার্ক নিয়ে এসেছি, হোমওয়ার্ক। সো হোমওয়ার্ক তুমি দেখবে কি বলেছে, কারেক্ট অর জাস্টিফাই, correct or justify all the roots of this equation are complex
যদি তুমি বুঝে যাও আমার এই ভিডিওটা সব করা কোশ্চেন, তুমি ইজিলি এটা সলভ করতে পারবে। যদি সলভ না করতে পারো আমি আছি তো, আমি নেক্সট ভিডিওতে একটা সলিউশন তোমাদের দিয়ে দেবো। আগে আমি দেখি তোমরা কজন করছো, আর আমাকে ডেসক্রিপশন বক্সে আনসারটা জানাবে তো। ডেসক্রিপশন বক্সে আমাকে কিন্তু আনসারটা জানাবে, আমি কিন্তু শুনবো তোমরা আনসারটা কি বললে। ঠিক আছে, তো যার আনসার ভালো হবে তাকে আমি একটা লাভ রিয়াক্ট পাঠাবো। ওকে, যার আনসারটা ঠিকঠাক হবে তাকে আমি একটা লাভ রিয়াক্ট পাঠাবো। ওর থেকে তুমি বুঝে যাবে যে তোমার আনসারটা কারেক্ট। আর যারা কারেক্ট করোনি, কোনো প্রবলেম নেই, আমি সলিউশনটা দেখিয়ে দেবো। দেন তুমি নেক্সট যে আমি হোমওয়ার্ক দেবো সেগুলো তুমি তুমি পেরে যাবে। তো যারা পারবে না, মন খারাপ করার কিচ্ছু নেই। সো এই ভিডিওটা আমি ভিডিওতে আমি ডেকার্টেস টুল অব্দি আমি এই অব্দি আমি করাচ্ছি। তো নেক্সট ভিডিওতে আমি চলে আসবো নতুন কোনো টপিক নিয়ে, আর এই কোশ্চেনটাকে নিয়ে ডিসকাস করবো। ওকে, তো এই সামটা একটু ভালো করে সলভ করো, ডাউট থাকলে আমাকে পাঠাও। সো আমার নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। টিল দেন, বাই বাই।